topic is finished with the yesterday's class. With the last class, the topic is finished. Okay, next topic is minimum cost spanning trees. Next topic is minimum cost spanning trees. First of all, we have to know what is a spanning tree. Before knowing about the minimum cost spanning tree, first we have to know what a spanning tree is. So, a spanning tree is a connected undirected graph without any cycle. It is a connected undirected graph without any cycle. A spanning tree is constructed for a graph. It is constructed for a graph and it should not contain any cycle. Okay. The spanning tree contains n vertices and n minus 1 edges. Suppose if there are n vertices in the given graph, then the spanning tree constructed from the graph contains n vertices. Okay, same number of vertices as the given graph. Suppose if there are n vertices in the given graph, then the spanning tree constructed from the graph contains n vertices. Okay, the number of edges should be one less than the number of vertices. అర్థమవుతుందా? సో స్పానింగ్ ట్రీ అనేది మనం గ్రాఫ్ ఇస్తే గ్రాఫ్ కి స్పానింగ్ ట్రీస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి. స్పానింగ్ ట్రీ అంటే ఎలా ఉంటుంది? స్పానింగ్ ట్రీలో సైకిల్ ఉండకూడదు. గ్రాఫ్ లో ఎన్ని వర్టిసెస్ ఉన్నాయో అన్ని వర్టిసెస్ స్పానింగ్ ట్రీలో ఉండాలి. సో ఎన్ని ఎడ్జెస్ ఉండాలి అంటే ఎన్ని వర్టిసెస్ ఉన్నాయో ఆ వర్టిసెస్ కంటే ఒక ఒక ఎడ్జ్ తక్కువగా ఉండాలి. సో దట్ ఈస్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ది స్పానింగ్ ట్రీ. ఓకే, సో స్పానింగ్ ట్రీ డెఫినేషన్ అర్థమైందా? ఏ స్పానింగ్ ట్రీ అంటే ఏం లేదు, ఇట్ ఈస్ ఏ సబ్ గ్రాఫ్ ఆఫ్ ది గివెన్ గ్రాఫ్. Spanning tree is a subgraph of the given graph and it contains same number of vertices as the given graph, but the number of edges should be one less than the number of vertices. Okay, and it should not contain any cycle. It should not contain any cycle. Okay, let us explain with an example. Say the graph contains 4 vertices. This is the given graph. Okay, for this graph we have to construct the spanning trees. See, remember one thing, we can construct more than one spanning tree for a graph. More than one spanning tree can be constructed for the graph. So for this graph, how many spanning trees are possible? We have to list out all the possible spanning trees. స్పానింగ్ ట్రీ ప్రాపర్టీ అనేది ఏంటి? అన్ని గ్రాఫ్ లో ఎన్ని వర్టిసెస్ ఉన్నాయో అన్ని వర్టిసెస్ స్పానింగ్ ట్రీలో ఉండాలి. నంబర్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్ షుడ్ బి వన్ లెస్ దాన్ ది నంబర్ ఆఫ్ వర్టిసెస్ అండ్ ఇట్ షుడ్ నాట్ కంటైన్స్ ది సైకిల్. సో దీస్ త్రీ ప్రాపర్టీస్ హ్యాస్ టు బి సాటిస్ఫైడ్ బై ది స్పానింగ్ ట్రీ. ఓకే, సో బై సాటిస్ఫైయింగ్ దీస్ త్రీ ప్రాపర్టీస్ వీ హ్యావ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ది స్పానింగ్ ట్రీ ఫ్రమ్ దిస్ గ్రాఫ్. సో ఈ గ్రాఫ్ నుంచి ఈ ప్రాపర్టీస్, ఈ త్రీ ప్రాపర్టీస్ సాటిస్ఫై చేస్తూ స్పానింగ్ ట్రీని కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి. సో అది ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి? సపోజ్ మనకి ఏంటి, స్పానింగ్ ట్రీలో ఎన్ని వర్టిసెస్ ఉండాలి? ఇక్కడ గ్రాఫ్ లో 4 వర్టిసెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి స్పానింగ్ ట్రీలో కూడా 4 వర్టిసెస్ ఉండాలి. 4 వర్టిసెస్. ఓకే, సో నంబర్ ఆఫ్ edges should be one less than the number of vertices and it should not contains the cycle అన్నాం కాబట్టి I'll take this edge and I will add this edge to the spanning tree. And 2 to 4 edge add to the spanning tree and 3 to 4 edge also add to the spanning tree. Okay, if we add 1 to 3 edge, then the cycle is formed. 1 to 3 యాడ్ చేసాం అనుకోండి ఎడ్జ్, సైకిల్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సైకిల్ అంటే తెలుసు కదా, ఇట్ ఈస్ ఏ క్లోజ్డ్ లూప్. సైకిల్ అంటే తెలుసు కదా, సపోజ్ 1 దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యాను, మళ్ళీ 1 దగ్గరికి రీచ్ అవ్వగలిగితే దెన్ ఇట్ ఈస్ వన్ సైకిల్. ఓకే, సపోజ్ ఇక్కడ ఏంటి, 1 దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యాను, మళ్ళీ 1 దగ్గరికి రీచ్ అవ్వడానికి అన్ని వర్టిసెస్ విజిట్ చేసి మళ్ళీ 1 దగ్గరికి రీచ్ అవ్వడానికి నాకు పాత్ లేదు. ఓకే, ఇట్ డజంట్ కంటైన్స్ ది సైకిల్.
So it is a spanning tree. It contains all the vertices of the given graph, and it doesn't contains any cycle, and it contains one less than the number of edges are one less than the number of vertices. Four vertices are there in the given graph. So in the spanning tree, three edges are there, one less than the number of vertices. The number of edges in the spanning tree are one less than the number of vertices. So three edges are there. So it is satisfying all the properties. So it is, we can say it as a spanning tree of this graph. Spanning tree is nothing but a subgraph of the given graph, satisfying these properties. Okay. So like that we can construct some more spanning trees from this graph. Okay. See, this time we have omitted this 1 to 3 edge. Next you omit some other edge and construct another spanning tree. 1, 2, 3, 4. This is also one spanning tree. Here we are omitting the edge 2 to 4 edge. We are removing this edge in the spanning tree. We are not adding this edge to the spanning tree. 2 to 4 edge we are not adding. If we add this also, then the cycle is formed. That's why we are not adding. We can say it has one spanning tree. Okay, like that we can construct some more spanning trees. One, two, three, four. This is one spanning tree. 1 to 2 యాడ్ చేయట్లేదు, 1 to 2 ఎడ్జ్ యాడ్ చేయట్లేదు, రిమైనింగ్ ఎడ్జెస్ వీఆర్ యాడింగ్ టు ద స్పానింగ్ ట్రీ. ఓకేనా? నెక్స్ట్ అలానే ఇంకో స్పానింగ్ ట్రీ పాసిబుల్ అవుతుందేమో చూడండి. 1, 2, 3, 4. This time we are discarding 3 to 4 edge. One more spanning tree is formed. That's it. For this graph, these are all the possible spanning trees. Okay? 4 spanning trees are possible for this one. అర్థమైందా? స్పానింగ్ ట్రీ అంటే ఏం లేదు, గ్రాఫ్ లో ఎన్ని వర్టిసెస్ ఉన్నాయో అన్ని వర్టిసెస్ స్పానింగ్ ట్రీలో ఉండాలి. సైకిల్ Okay. Maybe the signal problem, I think. Is it okay? Okay. చూడండి, స్పానింగ్ ట్రీ అంటే అర్థమైందా? ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి గివెన్ గ్రాఫ్ నుంచి స్పానింగ్ ట్రీ అనేది అర్థమైందా? సో స్పానింగ్ ట్రీలో ఏముండాలి? గ్రాఫ్ లో ఎన్ని వర్టిసెస్ ఉన్నాయో అన్ని వర్టిసెస్ స్పానింగ్ ట్రీలో ఉండాలి. సైకిల్ ఉండకూడదు స్పానింగ్ ట్రీలో. అండ్ నంబర్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్ షుడ్ బి వన్ లెస్ దాన్ ది నంబర్ ఆఫ్ వర్టిసెస్. ఓకే, దట్ ఆర్ ది ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ది స్పానింగ్ ట్రీ. గ్రాఫ్ ఇస్తే దానికి అన్ని పాసిబుల్ స్పానింగ్ ట్రీస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి. ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి అనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్ గ్రాఫ్ తీసుకొని దానికి పాసిబుల్ స్పానింగ్ ట్రీస్ అన్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేసి చూపించాను. లైక్ దట్ ఐ విల్ గివ్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. యూ కన్స్ట్రక్ట్ ఆల్ ది పాసిబుల్ స్పానింగ్ ట్రీస్.
ఓకేనా? అర్థమైందా స్పానింగ్ ట్రీ? చెప్పండి. 1-2 1-2 2-3 చూడండి. 2-3 ఎడ్జ్ ఈస్ నాట్ దేర్ ఇన్ ద గ్రాఫ్. ఇన్ ద గివెన్ గ్రాఫ్ 2-3 ఈస్ నాట్ దేర్. సో, గ్రాఫ్‌లో ఏ ఎడ్జెస్ ఉన్నాయో, ఆ ఎడ్జెసే మనం స్పానింగ్ ట్రీకి యాడ్ చేయాలి. న్యూ ఎడ్జెస్ అనేవి మనం క్రియేట్ చేయకూడదు. గ్రాఫ్‌లో ఉన్న ఎడ్జెస్‌ని ఇక్కడ తీసుకోవాలి. ఓకే. ఏమైనా ఎడ్జెస్ సైకిల్ ఫార్మ్ అయితే వాటిని డిస్కార్డ్ చేయొచ్చు కానీ, న్యూ ఎడ్జెస్ అనేది యాడ్ చేయకూడదు. గ్రాఫ్‌లో ఏ ఎడ్జెస్ ఉన్నాయో అవే ఎడ్జెస్ ఇక్కడ తీసుకోవాలి. అవే వెర్టిసెస్ తీసుకోవాలి. సైకిల్ ఫార్మ్ కాకుండా చూసుకోవాలి. అన్ని వెర్టిసెస్ కవర్ అయ్యేలా చూసుకోవాలి. కొత్త ఎడ్జెస్ యాడ్ చేయకూడదు. ఓకేనా? సో, ఈ గ్రాఫ్‌కి కన్‌స్ట్రక్ట్ చేసి చూపిచ్చాను గదా! అన్ని స్పానింగ్ ట్రీస్. అలానే ఇంకో గ్రాఫ్ ఇస్తాను. దానికి మీరు కన్‌స్ట్రక్ట్ చేస్తారా? అర్థమైందా ఫస్ట్ ఇది? చెప్పండి. ఓకే. సో, ఈ గ్రాఫ్‌లోనే స్లైట్ మోడిఫికేషన్ ఇంకొక ఎడ్జ్ యాడ్ చేస్తున్నాను. సపోజ్ ద గివెన్ గ్రాఫ్ ఈస్ థిస్ వన్. గ్రాఫ్ ఇదనుకోండి. అప్పుడు ఎన్ని స్పానింగ్ ట్రీస్ ఒస్తాయి? ఆ స్పానింగ్ ట్రీస్ ఏంటి అనేది మీరు డ్రా చేయండి. గ్రాఫ్‌లో ఏం లేదు. 2-3 ఎడ్జ్ యాడ్ చేశాను. యాడ్ చేస్తే అప్పుడు ఎన్ని స్పానింగ్ ట్రీస్ ఒస్తాయి? డ్రా చేసి చూపించండి. ఈ స్పానింగ్ ట్రీ ఎందుకు డిస్కస్ చేస్తున్నాము అంటే, మినిమమ్ కాస్ట్ స్పానింగ్ ట్రీ ఫైండ్ ఔట్ చేయాలి అంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వి హావ్ టు నో అబౌట్ ద స్పానింగ్ ట్రీ. దట్స్ వై వి ఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద స్పానింగ్ ట్రీ ఫస్ట్. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఈ గ్రాఫ్‌కి కన్‌స్ట్రక్ట్ చేయండి. ఇంతకుముందు ఈ ఎడ్జ్ లేదు. ఇప్పుడు నేను ఈ ఎడ్జ్ యాడ్ చేశాను. సో, ఇప్పుడు ఎన్ని స్పానింగ్ ట్రీస్ వస్తాయో కన్‌స్ట్రక్ట్ చేసి చూపించండి. చేస్తున్నారా? 8. ఓకే. ఇంకా? ఇంకా ఎవరైనా చేసారా? 4. 4 ఇంతకు ముందే 4 మనకి. ఈ ఎడ్జ్ యాడ్ చేయకముందే 4 వచ్చినాయి. ఇప్పుడు ఈ ఎడ్జ్ యాడ్ చేస్తే ఇంకెన్ని స్పానింగ్ ట్రీస్ వస్తాయి? ఒకసారి ఇంకా చెక్ చేయండి. ఇంకా ఏమైనా పాసిబుల్ అవుతాయేమో. డ్రా చేయాలి. చూస్తూనే మనం చెప్పలేం అవి ఎన్ని స్పానింగ్ ట్రీస్ పాసిబుల్ అవుతాయి అని. ఈ 4తో పాటు ఈ గ్రాఫ్‌కి కూడా ఈ 4 స్పానింగ్ ట్రీసే అవుతాయి. ఈ 4తో పాటు ఇంకా వస్తాయి స్పానింగ్ ట్రీస్.
సైకిల్ ఫార్మ్ అవ్వకుండా చూసుకోవాలి స్పానింగ్ ట్రీ కన్స్ట్రక్ట్ చేసేటప్పుడు. 9 9 స్పానింగ్ ట్రీసా? 9 అంటే మీకు ఎక్కడో ఏదో రిపీట్ అయినట్టుంది. చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి. 9 రావు. 6 అన్న వాళ్ళు ఇంకేమైనా పాసిబుల్ అవుతాయేమో ఇంకొకసారి మళ్ళీ చూడండి. 8 అన్న వాళ్ళు ఓకే. ఓకే. 8 ఓకే. 4, 5 ఇంకా వస్తాయి స్పానింగ్ ట్రీస్. The maximum number of spanning trees that are possible to this graph is 8. 8 ఏంటి అంటే ఇప్పుడు డ్రా చేసి చూద్దాం ఒకసారి. 8 స్పానింగ్ ట్రీస్ ఏంటి అనేవి. సో ఈ గ్రాఫ్‌కి ఈ 4 స్పానింగ్ ట్రీస్ అవుతాయి కదా! ఓకే. ఎందుకంటే అన్ని వెర్టిసెస్ ఉన్నాయి. సైకిల్ లేదు. నంబర్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్ వచ్చి వెర్టిసెస్ కంటే ఒకటి తక్కువ ఉంది. సో ఈ 4 స్పానింగ్ ట్రీస్ అవుతాయి గ్రాఫ్‌కి. ఇంకా ఏమవుతాయో చూద్దాం. 1, 2, 3, 4లో 1, 2, 2 1, 2, 3 సో 3-2 తీసుకుంటే సైకిల్ ఫామ్ అవుతది. సో ఏం చేయాలి? 1-2 1-3 2-3 తీసుకోవడానికి 3-4 తీసుకుంటే ఆల్రెడీ వచ్చింది. 1-3 3-4 1-3 తీసుకోవచ్చు. దిస్ ఈజ్ వన్ స్పానింగ్ ట్రీ. దిస్ ఈజ్ వన్ స్పానింగ్ ట్రీ. ఎందుకంటే ఇక్కడ 2 ఎడ్జెస్ ఈ 1-3 రిమూవ్ చేసాము. అండ్ 3-4 రిమూవ్ చేసాము. డిస్కార్డ్ చేసాము ఇందులో స్పానింగ్ ట్రీలో. అయినా కానీ ఇది స్పానింగ్ ట్రీనే. ఎందుకంటే అన్ని వెర్టిసెస్ ఉన్నాయి. గ్రాఫ్‌లో ఉన్న అన్ని వెర్టిసెస్ ఉన్నాయి. నంబర్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్ వచ్చి వెర్టిసెస్ కంటే ఒకటి తక్కువ ఉంది. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ స్పానింగ్ ట్రీ. నెక్స్ట్ ఇంకా ఏంటి? 2 ఎడ్జెస్ మనకక్కడ ఎన్ని ఎడ్జెస్ తక్కువయ్యాయి అనేది కాదు. 1 అంటే ఏంటి? n వర్టిసెస్ ఉంటే n-1 ఎడ్జెస్ అన్నాం. అంతేకాని గ్రాఫ్‌లో ఎన్ని ఎడ్జెస్ ఉంటే దానికంటే ఒక ఎడ్జ్ తక్కువని కాదు. ఇప్పుడు సపోజ్ గ్రాఫ్‌లో 5 ఎడ్జెస్ ఉన్నాయి మనం తీసుకున్న గ్రాఫ్‌లో. స్పానింగ్ ట్రీలో 4 ఉండాలని కాదు దాని మీనింగ్. గ్రాఫ్‌లో ఎన్ని వర్టిసెస్ ఉన్నాయో ఆ వర్టిసెస్ కంటే ఎడ్జెస్ ఒకటి తక్కువ ఉండాలి అనేసి. గ్రాఫ్‌లో ఎన్ని ఎడ్జెస్ ఉన్నా మనకు సంబంధం లేదు. స్పానింగ్ ట్రీలో మాత్రము ఎన్ని ఎడ్జెస్ ఉండాలి అంటే 1 లెస్ థాన్ ది నంబర్ ఆఫ్ వర్టిసెస్. నంబర్ ఆఫ్ వర్టిసెస్ 4 ఉన్నాయి గ్రాఫ్‌లో. మనం తీసుకున్న స్పానింగ్ ట్రీలో ఎన్నున్నాయి ఎడ్జెస్? 3 ఉన్నాయి. సరిపోయింది కదా! అర్థమైందా? గ్రాఫ్‌లో ఉన్న ఎడ్జెస్ కంటే ఒకటి తక్కువ కాదు దాని మీనింగ్. వర్టిసెస్ కంటే ఒకటి తక్కువ. అందుకే చెప్పింది. ఇఫ్ ద గ్రాఫ్ కంటైన్స్ n vertices, then it should contain n-1. The spanning tree contains n-1 edges. ఓకేనా? సో, అలానే ఇంకేమొస్తాయి చెప్పండి? హ్మ్. 1, 2, 3, 4. This is one spanning tree. Next. This is one spanning tree. అవునా? This is one spanning tree.
ఓకేనా? సో టోటల్ ఎన్ని 4, ఇవి ఒక 4. టోటల్ 8 స్పానింగ్ ట్రీస్ ఆర్ పాసిబుల్. ఇంకేమన్నా ఉన్నాయా? సో ఇంకేం లేదు. సో టోటల్ 8 స్పానింగ్ ట్రీస్. అర్థమైందా? ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ నౌ? 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4. 1 to 4 ఎడ్జ్ గివెన్ గ్రాఫ్‌లో లేదు కదా! కొత్త ఎడ్జెస్ యాడ్ చేయకూడదు మనము. గ్రాఫ్‌లో ఏ ఎడ్జెస్ ఉన్నాయో అవే స్పానింగ్ ట్రీలో తీసుకోవాలి. గ్రాఫ్‌లో ఉన్న ఎడ్జెస్ మాత్రమే తీసుకోవాలి. కొత్త ఎడ్జెస్ తీసుకోకూడదు. లేని ఎడ్జెస్‌ని తీసుకోకూడదు. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా? నోట్ చేసుకోండి ఇదంతా. I will tell the applications of the spanning tree while we are discussing about the minimum cost spanning trees. Okay? Is it clear? I will give another graph. You draw the possible spanning trees for that graph. So in this graph only, I will add some more edges. Say this is the given graph. Now you construct all the possible spanning trees and tell me how many spanning trees are possible to that one. డ్రా చేయండి ఈ గ్రాఫ్కి. టెన్ టోటల్ ఎన్ని వస్తాయో చెప్తున్నాను. దాన్ని బట్టి మీరు ఇంకా ఏమన్నా వస్తాయేమో ట్రై చేయండి. టోటల్ 16 స్పానింగ్ ట్రీస్ ఆర్ పాసిబుల్ టు దిస్ వన్. 16 ఆర్ పాసిబుల్ టు దిస్ వన్. సో ఇంకా రిమైనింగ్ 6 డ్రా చేయండి. వన్ టూ టూ, 1 2 3, 1 2
2 to 3, 1 to 3, 2 to 3. That is the cycle. మీరు చెప్పింది 1 to 2, 1 to 3, 2 to 3. A cycle ఫామ్ అవుతుంది. That is not the spanning tree. ఓకేనా? 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4. అదే 12 కాదు, టోటల్ 16 వస్తాయి. సి 16 అని ఎలా చెప్తున్నామంటే రిమైనింగ్ స్పానింగ్ ట్రీస్ తర్వాత నిదానంగా ఆలోచించి డ్రా చేయండి. సో how we are saying by seeing the graph, how we are saying the number of possible spanning trees as 16 is, so if the graph is a complete graph, then the number of spanning trees possible are n power n minus 2. If the graph is a complete graph, then the number of spanning trees possible are n power n minus 2. So for a complete graph with n vertices, the number of spanning trees possible are n power n minus 2. So this is a complete graph. Complete graph in the sense every vertex is connected to every other vertex in the graph. A graph is said to be complete graph if every vertex is connected to every other vertex, then it is called as a complete graph. So this graph is the complete graph because here in this graph every vertex is connected to every other vertex in the graph. There is a connection from every vertex to all the other vertices in the graph. See, from 1 there is a connection to all the remaining vertices. From 2 there is a connection to all the remaining vertices. 3 there is a connection. 4 there is a connection. సో అంటే కంప్లీట్ గ్రాఫ్ అంటే ప్రతి వర్టెక్స్ నుంచి ప్రతి ఒక్క వర్టెక్స్ కి కనెక్షన్ ఉంటే డైరెక్ట్ కనెక్షన్ ఉంటే దెన్ దట్ గ్రాఫ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ది కంప్లీట్ గ్రాఫ్. The graph is a complete graph, then the number of spanning trees possible are n power n minus 2 spanning trees are possible. N power n minus 2 spanning trees are possible for the complete graph. So in this graph, the number of vertices are 4. So the number of spanning trees possible are 4 power 4 minus 2. That is 4 square, which is equal to 16. 16 spanning trees are possible for this graph. Okay, so complete graph అంటే అర్థమైందా? ఫస్ట్ కంప్లీట్ graph in the sense every vertex is connected to every other vertex in the graph. This is the complete graph, but this one is not a complete graph. This one is not a complete graph because here there is no connection from 1 to 3, and 1 to 3 there is no connection. 2 to 4 also there is no connection. సో కంప్లీట్ గ్రాఫ్ అంటే ఏమన్నాము, ప్రతి వర్టెక్స్ నుంచి ప్రతి ఒక్క వర్టెక్స్కి కనెక్షన్ ఉండాలి. సో 1 నుంచి రిమైనింగ్ అన్ని వర్టిసెస్ నేను రీచ్ అయ్యేలా ఉండాలి, డైరెక్ట్ కనెక్షన్ ద్వారా, డైరెక్ట్ పాత్ ద్వారా రీచ్ అయ్యేలా ఉంటే దెన్ వీ కెన్ సే ఇట్ యాజ్ ఏ కంప్లీట్ గ్రాఫ్. In a complete graph, there is a connection from every vertex to every other vertex. So we can say it as the complete graph. So the number of spanning trees possible are 16. We have seen what a spanning tree is. Now we will discuss about the minimum cost spanning tree. Let us take the graph.
See, say the cost of the edges is 5, 1, 6, 7, 3, 8. So a minimum cost spanning tree is a spanning tree whose tree weight is minimum, whose cost is minimum. Okay. So for this graph, for this we have to construct the minimum cost spanning tree. మినిమం కాస్ట్ స్పానింగ్ ట్రీ దీనికి ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి అనేది చూద్దాం. సో మినిమం కాస్ట్ స్పానింగ్ ట్రీ అంటే సో మనకి స్పానింగ్ ట్రీస్ చాలా పాసిబుల్ అవుతాయి గివెన్ గ్రాఫ్ నుంచి. ఆ స్పానింగ్ ట్రీస్లో ఏ స్పానింగ్ ట్రీ అయితే తక్కువ కాస్ట్ ఇస్తుందో దట్ స్పానింగ్ ట్రీ ఇస్ కాల్డ్ యాస్ ది మినిమం కాస్ట్ స్పానింగ్ ట్రీ. ఓకే, దీనికి మినిమం కాస్ట్ స్పానింగ్ ట్రీ ఏమవుతుంది చూద్దాం. 1, 1 to 2, 2 to 5, then 2 to 7, like this we can take. గ్రాఫ్‌లో ఎన్ని వర్టిసెస్ ఉన్నాయో అన్ని వర్టిసెస్ స్పానింగ్ ట్రీలో ఉండాలి కాబట్టి ఫస్ట్ అన్ని వర్టిసెస్ రాసుకుంటున్నాను. తర్వాత ఎడ్జెస్ ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా? సో సైకిల్ ఫార్మ్ అయ్యే ఎడ్జెస్‌ని డిస్కార్డ్ చేస్తాను. రిమైనింగ్ ఎడ్జెస్ యాడ్ చేస్తాను. సో ఫస్ట్ ఏంటి మినిమమ్ కాస్ట్ ఉన్నది 3-4 మినిమమ్ కాస్ట్ ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఈ ఎడ్జ్ యాడ్ చేసుకుంటాను. నెక్స్ట్ 2-5 మినిమమ్ కాస్ట్ ఉంది. ఈ ఎడ్జ్ యాడ్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ 1 to 2 minimum cost ఉంది. Then add this edge. Next, 1 to 3 is also next minimum cost 6. Next, 2 to 4 యాడ్ చేస్తే 2 to 4 ఎడ్జ్ యాడ్ చేస్తే సైకిల్ ఫామ్ అవుతుంది. సో 2 to 4 యాడ్ చేయకూడదు. నెక్స్ట్ 4 to 5 యాడ్ చేస్తే కూడా సైకిల్ ఫామ్ అవుతుంది. 4 to 5 కూడా యాడ్ చేయకూడదు. సో దిస్ ఈస్ ది minimum cost spanning tree for this graph. So what is the cost? Cost is minimum cost is equal to 1 plus 6 plus 5 plus 3. So ఎంత 11 plus 4, 15. Minimum cost is 15. Okay, a minimum cost spanning tree is the spanning tree that gives the minimum weight or minimum cost. Okay. So in order to find out the minimum cost spanning tree from the given graph, we have two techniques. They are two techniques are there to find out the minimum cost spanning tree from the given graph. Two techniques are there. To find out the minimum cost spanning tree from the given graph, they are Prim's algorithm and Kruskal's algorithm. Prim's algorithm and Kruskal's algorithm. By using these two methods or these two techniques, we can find out the minimum cost spanning tree from the given graph. Okay. Then how to find out the minimum cost spanning tree using each of these techniques that we will see in detail. Okay. ఫస్ట్ ఇంతవరకు అర్థమైందా? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఏంటమ్మా? Our just we have listed out the two techniques: Prim's algorithm, Kruskal's algorithm. PRIMS, Prim's algorithm, Kruskal's algorithm. That we will discuss in detail in the next class. So ఇంతవరకు అర్థమైందా? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయో చెప్పండి.
ఎనీ డౌట్స్ సో ఫార్? Second technique is Kruskal's algorithm. Kruskal's. Kruskal's. Kruskal's algorithm. Okay. సో ఈ గ్రాఫ్‌కి ఇంకా స్పానింగ్ ట్రీస్ డ్రా చేయని వాళ్ళు అంటే కొంతమంది 10 కొంతమంది ఏంటి 8 అలా చెప్పారు కదా! టోటల్ 16 అని చెప్పాను. 16 స్పానింగ్ ట్రీస్ ఒకసారి ఇంకా ఏమైనా మిస్ అయ్యాయేమో చెక్ చేసి అన్నీ డ్రా చేయండి. ఒకవేళ రాకపోతే నెక్స్ట్ క్లాస్‌లో అడగండి. ఓకేనా?